आज आसतु जानिबा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण बहिर द्वादश अध्याय अघासुर बध। थरे भगवान विचार कले जे से तांकर समस्त गोपाल बालकों सह खूब सहल बड़ी सकाळु बणकु जिबे। सेठारे सेमाने एकत्र होई मध्याह्न भोजन करिवे। से सज्जर उठिबा क्षणी एक सिंगा बजाइले एवं तांकर समस्त साथी बंधु मानंकु एकाठी डकाइले। बाछुरी गुड़िक आगरे चलाई सेमाने बणकु चलीगले। एही प्रकारे भगवान श्रीकृष्ण तांकर हजार हजार बालक बंधुंकु एकत्र कराइले। सेमाने प्रत्येक गोटिए बाड़ी, गोटिए बंशी और गोटिए सिंगा एवं खाद्य पुटुली धरी थांती एवं प्रत्येक हजार हजार बाछुरीर दायित्व नहीं थांती। समस्त बालक ए प्रकार परिभ्रमण रे खूब आनंद अनुभव करुथिले। प्रत्येक निज निजर बाछुरी मानक प्रति खूब जत्नवान थिले। बालक माने विभिन्न प्रकार स्वर्ण अलंकार रे मंडित होइथिले। सेमानंकर बाल्य सुलभ क्रीड़ा प्रवृत्ति जोगु सेमाने जंगलर विभिन्न स्थानर पत्र, पुष्प, डाल, मयूरपुच्छ एवं लाल मूर्तिका आदि संग्रह कले एवं निज निजकु विभिन्न रंगरे सजाइले। बणरे गला बेले गोटिए पिला अन्यर खाद्य पुटुली चोरी करी तृतीय पिला को देई दउथिला। जेतेबेले से पिला जानुथिला जे तार खाद्य पुटुली की नहीं जाउची, से ताहा फेरी पाइबाकू चेष्टा करुथिला, किंतु गोटिए पिला ताको अन्य एक पिला पाखकू फपाड़ी देउथिला। ए प्रकार क्रीड़ा बाल्यलीला पिलांक मध्यरे चली थाए। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण एकाकी एक दूर स्थान को कौन सी प्राकृतिक दृश्य उपभोग करने उद्देश्य जाउथिले, तांको पछरे थिबा पिलामाने तांको धरिबाकू दौड़ीथिले एवं किए सेमानंक मध्यरु आग जाई कृष्ण को छुईबो, एथिपाई खूब प्रतियोगिता चालुथिला। जणे पिला कहूथिला मु जीवी कृष्ण को आगे छुईबी, आउ गोटे पिला कहूथिला तू छुई पारिबु नाही, मु प्रथमे छुईबी। सेमानक मध्यरु केतक बेणुसन करुथिले किंबा सिंगा बजाउथिले, केतक अति आनंदरे मयूर पुच्छरे दौड़ुथिले एवं कोइलीर मधुर स्वर को अनुकरण करी कुहुध्वनि करुथिले। जेतेबेले पक्षी गुड़िक आकाश रे उड़ी जाउथिले, पिला माने भूई रे पड़िथिबा पक्षी मानक छाया पछे पछे दौड़ीथिले एवं पक्षी माने जेउ आड़कू उड़ी जाउथिले ठीक सेई दिगरे सेमाने दौड़ुथिले। पिला मानक मध्यरु केतक मांकड़ मानक पाखकू जाउथिले एवं चुपचाप जाई सेमानक पाखरे बसी पड़ुथिले। पुणी आउ केतक मयूर मानक नृत्य को अनुकरण करुथिले। केतक मांकड़ मानक लांज धरी सेमानक साथी रे खेलुथिले। मांकड़ माने जेतेबेले गछर ए डालरू से डाल को डेउथिले, पिला माने भी सेमानंकु अनुकरण करुथिले। मांकड़ माने जेतेबेले पिला मानंकु दांत देखाउथिले, पिला माने मध्य सेमानंकु अनुकरण करी दांत देखाउथिले। केतक पिला जमुना नदी कूल रे बेंग मानंक साथी रे खेलुथिले। जेतेबेले भयरे भेंग माने पानी को डेउथिले एवं जेतेबेले पानी रे सेमानंकर छाया को देखुथिले, सेतेबेले सेमाने पानी रु बाहर को चली आसुथिले एवं कूल रे छिड़ा होई अन्य को अनुकरण करी हस कौतल करी नाना प्रकार क्रीड़ा रंगरे मातुथिले। सेमाने मध्य एक सुखिला कूଅ पाखकू जाई खूब उच्च स्वरे शब्द करुथिले। जेतेबेले कूଅ मध्यरु प्रतिध्वनि बाहारुथिला, सेतेबेले सेमाने से प्रतिध्वनि को खराब कथा कही खूब हसुथिले। भगवान स्वयं भगवद गीता रे कहिचंती जे जोगी मानक द्वारा आनुपातिक भाव रे ब्रह्म परमात्मा एवं परम पुरुष भगवान रूप रे अनुभूत हुअन्ति। एठारे भगवद गीतार से बाणी अनुଯାयी भगवान श्रीकृष्ण जे कि निराकारवादी जोगी मानंकु तांकर अंगकांति द्वारा ब्रह्मानुभूति प्रदान करन्ति। से तांकर भक्त मानंकु मध्य भगवान हिसाब रे परम आनंद प्रदान करन्ति। जेउ माने तांकर बाह्य शक्ति माया द्वारा मोहित होइथांती, सेमाने तांको एक अति सुंदर बालक रूप रे ग्रहण करन्ति। तथापि से तांकर खेल साथी गोपाल बालक मानंकु पूर्ण दिव्य आनंद और सुख प्रदान करुथिले। बहु पुण्य कर्मर फलस्वरूप एई बालक माने व्यक्तिगत भाव रे परम पुरुष भगवानंकर सांग सुख लाभ करि पारिचंती। वृंदावनर अधिवासी मानंकर महान भाग्य किए कलना करि पारिबो? सेमाने प्रत्यक्ष भाव रे मुहामुही
ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୋଗୀମାନେ କଠିନ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଦି ତପ ସାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କେହି କେହି ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ପାଠ କରି ସେଥିରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଏକ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରି ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକଗଣ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବା ସାଥୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଳକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅଘାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ବଡ଼ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଏ ଅଘାସୁର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଡ଼ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ପାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏ ଅଘାସୁରକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଅସୁର କେଉଁଦିନ ମରିବ। ଦେବତାମାନେ ଅମର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୃତପାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିବା ଏ ବାଳକମାନଙ୍କର ଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଅଘାସୁର କୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ଅଘାସୁର ପୂତନା ଓ ବକାସୁରର ସାନ ଭାଇ। ସେ ଭାବିଲା, କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ବଧ କରିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହ ବଧ କରିବି। ଅଘାସୁର କଂସଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଅଘାସୁର ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଭାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଓ ଜଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଓ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମରିଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲାଏ ମରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବଧ କରିବି। ଏହା ଭାବି ଅଘାସୁର ମହିମା ନାମକ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବିସ୍ତୃତ କରାଇଲା। ସାଧାରଣତଃ ରାକ୍ଷସମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିମା ନାମକ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ବଳରେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ତାର ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ। ଅଘାସୁର 8 ମଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ସର୍ପ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ତାର ପାଟିକୁ ମେଲା କରି ବସିଲା। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଳକଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଗିଳିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପାଟି ମେଲା କରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଲା। ରାକ୍ଷସ ଏକ ବିରାଟ ସର୍ପ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ମେଲାଇ କରି ବସିଲା। ତାର ଉପର ପାଟି ଆକାଶରେ ଥିବା ମେଘମାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଳ ପାଟି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାର ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ବିରାଟ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ସେ ଗୁମ୍ଫାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଏପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ଜିହ୍ୱା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାଜପଥ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଝଡ଼ ବହୁଛି। ତାର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ଅସୁର ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସର୍ପ ସଦୃଶ ପାଟି ମେଲା କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ଏବଂ ସେ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ବସିଛି ସତେ ଯେପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇବ। ଦେଖ, ଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ସର୍ପ ନୁହେଁ କି, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି ମେଲା କରି ଗିଳିବାକୁ ବସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ହଁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଠିକ୍। ଏହି ଜନ୍ତୁର ଉପର ପାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ତଳ ପାଟି ଭୂମିରେ ପତିତ ରକ୍ତାଭ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜନ୍ତୁର ପାଟିର ଡାହାଣ ପାଖ ଓ ବାମ ପାଖକୁ ଦେଖ। ଏହାର ପାଟି ଏକ ବିରାଟ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଚିବୁକ ଏକ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ସଦୃଶ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତାର ପାଟି ଭିତରେ ଯାହା ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାର ଜିହ୍ବା ଅଟେ। ତାର ପାଟି ଭିତରଟା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାର ଅନ୍ଧକାୟ ଗହ୍ୱର ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଝଡ଼ ପରି ବହୁଥିବା ଗରମ ପବନ ତାର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟେ ଏବଂ ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ତାହା ତାର ପାକସ୍ଥଳୀର ଗନ୍ଧ ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେକେ ଏ ବିରାଟ ସର୍ପର ପାଟି ଭିତରେ ପଶିବା, ତେବେ ସେ କିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ପାରିବ? ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଯଦି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଗିଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ବକାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେହିପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ପକାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ମୁଖପଦ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଳି ମାରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ବିରାଟ ସର୍ପର ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏକ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରି ପଡ଼ିଥିବା ଜନ୍ତୁଟି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସର୍ପର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ମାରିଛି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଲେଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯାଇ ସର୍ପର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲେଣି, ସେ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିପରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିପରି ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଓ ବତ୍ସବୃନ୍ଦକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏ କଥା ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ଏପରି ଭାବିଲେ। ଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସର ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହି ଏକ କାଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାହାକାର କରି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଘାସୁରର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି କଂସ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସର ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ କୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ହାହାକାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ରାକ୍ଷସର ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦିଓ ରାକ୍ଷସର ଏକ ବିରାଟ ଶରୀର ଥିଲା, ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧିରେ ରାକ୍ଷସର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ବିରାଟ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଚକ୍ର ପରି ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟେ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗକୁ ଫଟାଇ ବାହାରିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବଂ ବତ୍ସବୃନ୍ଦକୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାକ୍ଷସର ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଘାସୁରର ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ରାକ୍ଷସର ଆତ୍ମା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଓ ଗୋବତ୍ସମାନଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷସର ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ
ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଜୟ ଜୟକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ଜୟ ଜୟକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାକ୍ଷସ ମରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଗୌରବମୟ ଲୀଳା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ରାକ୍ଷସର ସେ ବିରାଟ ମୁଖ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମେଲି ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲୀଳାଖେଳାର ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଳକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଅଘାସୁର ବଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୁମାର କୁହାଯାଏ। 5 ବର୍ଷଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୌଗଣ୍ଡ ସମୟ କୁହାଯାଏ। 10 ବର୍ଷଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟକ୍ରମରେ ବାଳକକୁ କୈଶୋର ସମୟ କୁହାଯାଏ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜରେ ଅଘାସୁରର କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅଘାସୁର ରାକ୍ଷସ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହାରିକୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ମିଶିଯିବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ସେ ଅଘାସୁରକୁ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଅଘାସୁର ଏକ ମହାପାପୀ ଏବଂ ଏକ ପାପୀ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶିଯିବା ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଘାସୁର ପକ୍ଷରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଘାସୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଘାସୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ମାନସିକ ବିଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜୀବନର ପରମ ଗତି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଲାଭ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଘାସୁର ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅଘାସୁରର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ଏଥିରୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ତଗଣ, ଧ୍ୟାନକାରୀ ଯୋଗୀଗଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ବରାବର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସଂସର୍ଜାତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅଘାସୁରର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଅଘାସୁରର ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ଅଟେ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ମହାମୁନି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପୌଗଣ୍ଡ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଘାସୁରର ବିନାଶ କଥା ବ୍ରଜରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଉଠିଲେ, କାରଣ ସେ କଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳ ବରାବର ରାଜନୈତିକ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟଲୀଳା କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ।
କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଯଶ, ଦିବ୍ୟ ଆକାର ଏବଂ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଘାସୁର ବଧ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଲା।